አቶ ጀዋር መሐመድ ከኩሽ ሚዲያ ጋር ትላንትና በአፋን ኦሮሞ ቃለ ምልልስ አድርጓል። 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ የፈጀ ቃለ ምልልስ። ያላያችሁ ሰዎችም እግረ መንገዱን ሄዳችሁ እንድታዩ እጋብዛለሁ። ቋንቋውን የምትችሉ ሰዎች ማለት ነው። ቋንቋውን ለማትችሉት ያው በዚሁ እኔ አቀርብላችኋለሁ። ኦኬ እሺ what the hell is this? Okay yeah so በከፍተውም ቋንቋውን ስለማትችሉ የምትችሉ ከሆነ ኦሬዲ ስለሰማችሁ ማሰማቱ ብዙ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ከፈለጋችሁ ግን አሰማችኋለሁ የተወሰነው። ሴኔስ እሺ ቋንቋ ለምትችሉ ሰዎች እሺ ይሰማል። አሁን ትንሽ ሰከንድ አጫውታለሁ። ማጫውተው ቋንቋውን የምትችሉ ሰዎች እዚህ ስላላችሁ እንዲሁ ዝም ብለህ ከሜዳ ተነስተህ ነው የምትናገረው እንዳይሉ የተወሰነ ነገር ላሰማችሁና ወደ ትንታኔ እሄዳለሁ። ስሙት። sirna mootummaa Itoophiyaatiif seenessi qabsoo Oromoo wal faallaa waan ture seenessa kan walitti araarsuun barbaachisaadha. Yookaan adversarial ta'ee deemnaani daran maaliif lachuu humna ciccimaa waan ta'e. Waayee rakkoo kan qofaa miti kan mudate mallas faallee mudatanii turan. Yoo laalte mileenium irratti haasaa inni godhe dhugaa laalte seenessa Tigireetii fi seenessa Itoophiyaa walitti araarsuudhaaf tattaafataa ture. Nus dirqama. Seenessa lamaan san walitti araarsaa deemuun dirqama ta'a. Kun hojii hojjetamu. Qabudha. Kun namoota uncomfortable godha. Namoota hawaasa keenya waan haaraa keessa galchaa'ee kuma yeroo adda addaa jedhe hojiin kiyya waan uummata keenya gammachiisu hojjechuu yoo ta'e waan uummata keenya fayyadu hojjechuudha. Yeroo tokko kiniiniin oduma hadhooftus kennuu qabda nama tokko beeki. Kanaaf seenessa Oromootiif seenessa Itoophiyaa walitti araarsuun dirqama tokko. Lammaffaa biyya state hagara mangistii kun waan laafaa miti. Reefu maaliin siin jedhe injifannoo qabsoo Oromoo keessaa tokko dadammaqsuu ijaaruu institutionalization Oromiyaa state ijaaramuun collective action maalii fi hojii hawaasa tokkoo kan cimsu keessaa tokko reefu siin jedhe dammaqsuudha. Lammaffaan institutioniidhaan walitti ijaaruudha. Sigalee kanaaf kuma gartee yeroon deemu waa'ee waldaa hawaasaa yeroo baay'ee inni dubbadhuuf kanaaf the biggest human invention is a state. Ilmi namaa hanga ammaa wanni guddaan hojjete fi qaroomina uummataatiif gumaata guddaa godhe maaliif steetiin maal godha? Nagaa law and order nagaa seera tiksiisa. Dantaa uummata sanii san walitti qabee deeman. So steetiin wallaafaa miti. Haala qabatamaa amma jiruun state yookiin immoo biyyi Itoophiyaatiif biyyi Oromiyaa wal keessa jiru. Steetiin kun wal keessa jira. Caasaanis wal keessa jira, bulchiinsaanis wal keessa jira. Akkaataa abii biyya kana waggoota 7 dabre kana ittiin deeme irraa kaka'e caasaan lamaan kun wal keessa seenuu qofa osoo hin ta'in hireen isaas akka malee wal tateet tokko kufuun kaan qabatee kufaa jechuudha. Kanaaf akkuma inni dhaabeen maniin dubbachaa ture yoo laalte ifii jecha baraaruu qaba. Sababni biyya sanii state Itoophiyaa kana ifii jecha baraaruu qabaan jechaa ture. Maaliif sirni amma jiru kuni caasaan biyya amma jiru kuni diigame jechuun achi keessaa walaba ta'ee biyyi bahu hin jiraatu. እሺ እናመሰግናለን። ይሄንን እንድታይችን ብቻ እንድትሰሙ ነው። ወደ ራሴ ምልከታ ገባለሁ። በዚህ ባጭር ምክንያቱም ሌላ ክፍልም አለ፣ ሌላ ክፍል አለ። ጊዜም አልነበረኝም ሁሉንም ቪዲዮ ቆርጬ ለማምጣት። ቆርጬ ባመጣም ጊዜ ከመውሰድ ውጪ የሚጨምርላችሁ ነገር አይኖርም። ቋንቋውን የምትችሉ ሄዳችሁ አዳምጡት። የማትችሉ ግን የተወሰነውን ነገር ለዛሬ እየመጣሁትን አሁን ቅድም ያጫወትኩትንም ጨምሮ
ቁም ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ከምስጢር ቢጀምር ይሻላል። እስከዛሬ በግልጽ ያልተናገራቸው ነገሮች እዚህ የገለጣቸዋል። ይህንን ምስጢር እንደ ምስጢር ስንወስድ ወይም እሱ የሚነግረን የትኛውን ፖለቲከኛ ሲነግረን ከፖለቲካ አይንም አንጻር ማየት አለብን። አንድ ተቃዋሚ ሌላኛውን ባላንጣው ላይ ነጥብ ለማስቆጠር ሲባል ወይ ኢንፎርሜሽንን ያቆያል፣ ያዘገያል፣ ወይም ሰዓት መርጦ ያወጣል፣ ወይ በከፊል ያወጣል፣ ወይንም ደግሞ ጨው ይጨምርበታል። ይሄንን እንደተጠበቀ ሰው ይሄን መነጽር ያዙና ፖለቲካ ስለሆነ ይሄን መነጽር ያዙና ፖለቲካ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካም ስለሆነ እንደ ምስጢር የተናገረውን ልንገራችሁ። ከሰሜን ጦርነት በፊት ማለትም ከ2020 በፊት አብይ አህመድ የአማራና የኦሮሞ ኤሊቶችን ሰብስቦ ነበር ይላል። ከጦርነቱ በፊት ልክ ጦርነቱ ከመጀመሩ 5 ወራት በፊት በዛ ስብሰባ ላይ እኛ ኦሮሞዎችን ሌላ ክፍል አስቀምጦ መጀመሪያ የአማራ ኤሊቶች ጋር ሄዶ ውይይት አደረገ ይላል። ውይይት ሲያደርግ ሩቅም አይደለም፣ እኛም እንሰማዋለን፣ ከጎንን ያለ ነው። ውስጥ ያሉ ሰዎችም የነገሩን እኛም የሰማነው ነገር ቢኖር እኛ ጋር እነሱ ጋር ሄዶ እኛን ያማ ነበር። እነኚህ ጽንፈኞች፣ እነኚህ ዘረኞች፣ እነኚህ ሀገር ለማፍረስ የተነሱ መንግስት እንዳይረጋጋ የሚሰሩ እና ወዘተ እያለ ያማል። ወዲያውኑ 10 ደቂቃም ሳይቆይ እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ ቅድም እኮ እነኚህን ሰብስቤ እየተጫወኩባቸው ነው ያለው፣ እነኚህ የትም አይደርሱም፣ ይራገፋሉ፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አራግፋቸዋለሁ ብሎ እኛ ጋር ደግሞ የአማራን ኃይሎች አንድ በአንድ ስማቸውን እያነሳ ሲያማ፣ ሲያጣጥል፣ ሲያብጠለጥልና ሲሳደብ ነበር ይላል። ይሄንን ከጦርነቱ በፊት ነው ያደረገው። ስለዚህ አብይ ወደፊትም አንድ ወጥ የኦሮሞ ኢሊትን ወይም ልሂቃንን ሰብስበ ብትሰጠው በማግስቱ ማፈራረሱ አይቀርም። ምክንያቱም አንዱ ጋር እየሄደ የማማት በሽታ ስላለበት አባዜ ስላለበት ያንን ያደርጋል። ዞሮ ዞሮ ለየብቻችን ሰብስቦም ይሄንን አድርጓል የሚል ነው። አንደኛው የተናገረው መጽሐፍ ውስጥ የማይገኘው ምስጢር ይሄ ነው። ከትላንትናው ቃለ ምልልስ ቅድም ካያችሁት በአፋን ኦሮሞ ካደረገው። ሁለተኛ ከሃጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ አንድ ተጨማሪ ምስጢር አውጥቷል። በውስጥ ወይም ከሌሎች ሰዎች ጋር እሱ በሚያወራውን አይደለም ማወራችሁ፣ በአደባባይ በቃለ ምልልስ መልክ የተናገረውን ብቻ ነው። ይሄም ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞቶ ገና ሬሳው ራሱ ሳይመረመር ወደ ሆስፒታል እንኳን ሳይወሰድ የመንግስት ባለስልጣናት ሁሉም በሚባል ደረጃ በአካልም የመጡ ስልክም እየደወሉ የነገሩኝ ሃጫሉን የገደለው ወያኔ ነው ብለህ ለጥፍ ሲሉኝ ነበረ ይላል። ሃጫሉን የገደለው ወያኔ ነው ብለህ ለጥፍ ሲሉኝ ነበር፣ እየደወሉም በሚሴጅም። ወዲያውኑ ሃጫሉ እንደሞተ እንደሰማው ሆስፒታልም ሳይደርስ ይላል። ይሄን ከዚህ በፊት ያላለው መጽሐፍ ላይም በየትም ቦታ የማታገኙት በትናንትናው ቃለ ምልልስ ላይ የተናገረው ሁለተኛው ምስጢር ነው። ሶስተኛ የግድያ ሙከራ እሱና አቶ በቀለ ገርባ ላይ ታቅዶ ያንን እንዳከሸፉና ፍርድ ቤትም የቀሩበት ምክንያት የግድያ ሙከራ ተቀነባብሮ ተዘጋጅተው እኛ ወደ ፍርድ ቤት ስንሄድ በዛ ሰሞን እኛ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅተው ዝግጅት ሁሉ አልቆ ለኛ መረጃ ደርሶን አክሽፈነዋል። መጀመሪያ የግድያ ሙከራ የታሰበው እኔና አቶ በቀለ ገርባ ላይ ነው። ከዛ የግድያ ሙከራ አምልጠናል ይላል። ይሄም በትላንትናው ቃለ ምልልስ የተናገረው ሶስተኛው ምስጢር ነው። አራተኛው ከፊል ምስጢር ልንለው የምንችለው ኦልሞስት ፐብሊክ ኖሌጅም ሊሆን ይችላል፣ ግን ያልተናገረው አብይ የሚጠላውን ሮድማፕ ይዘን እየመጣን ነው ይላል። ከሰሜኖቹ ጋር ተነጋግረን ከነሱ ጋር ሳንነጋገር ሳንወያይ ሳንደራደር የምናደርገው ነገር የለም።
እዚህ ጋር እንደውም ግልጽ መሆን ያለበት ከአማራ ጋር ለመቶ ዓመታት በላይ የዘለቀ የፖለቲካ ልዩነት አለን። እሱ ግልጽ ነው፣ በአደባባይ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን አንዱ ብሔር ለብቻ ተሰብስቦ ሌላውን ብሔር አስገብሮ ወይም አስፈራርቶ አሸንፎ የሚኖርበት ዘመን ላይ አይደለም ያለ ነው። ጊዜው ሲደርስ እንደራደራለን፣ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን። ለአሁኑ ግን ሮድ ማፕ ይዘን ለመምጣት እየተዘጋጀን ነው። እደግመዋለሁ፣ አብይ የሚጠላውን ሮድ ማፕ ይዘን እየመጣን ነው። እንግዲህ እሱ ያለንን ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ብለፊንግ ነው፣ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። መነሻ ላይ የነገርኳችሁ ነገር አለ፣ እሱን አትርሱ። and I owe no obligation or loyalty towards nobody. ኢንዲፔንደንት ሆኜም እስከዛሬ የምንቀሳቀሰው ቅድምም ራሱ በማስታወቂያ ማንሰራበት ምክንያትም ሳስረዳችሁ አንዱ ይሄ ነው። ለማንኛውም እንኳን ግለሰብ አይደለም ለየትኛውም ኢትዮጵያ ላይ ላለው የፖለቲካ ካምፕም ሆነ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ እንኳን ሎያሊቲ ማለትም ታማኝነት ይቅርና ምንም አይነት መታከክ አልፈልግም። በቀረበው መረጃ ላይ በኦሮምኛ የተናገረው ወደ አማርኛ ከና እንደምታው ተቀይርላችሁ ነው እያቀረብኩ ያለው። የሞራል ጃጅመንትን አልጨመርኩበትም ማለት ነው። ጥሩ ነው አይደለም፣ ማድረግ ይችላል አይችልም ሌላ ጉዳይ ነው። እናንተ እሱን ተንትኑት ከፈለጋችሁ። እንደ ሚዲያም ቋንቋውን ስለማትችሉ ግን ለምትችሉትም የራሴን ምልከታ እየሰጠው ነው ያለው። ለማትችሉት ደግሞ የተወሰነ ያየሁትን ነገር ባጋራ ጥቅሙ ምን ስለሆነ እግረ መንገዱን ከቻላችሁ 2-3 ተራ ቋንቋም ተማሩ። ስትጀምሩ ከሀገር ቤት ከጎረቤት ጀምሩ። አማርኛም የኦሮሞም ሌላውም አማርኛ በደንብ ተማሩ፣ እንግሊዝኛም ተማሩ፣ ሌላው ደግሞ ኦሮምኛንም በደንብ ተማሩ። በራሳችሁ ፍላጎት ይጠቅማል። ሌላ ምንም የሚጎዳው ነገር የለም። ሌላው ሰው እንዴት እንደሚያስብም ለመረዳት ይጠቅማችኋል እግረ መንገዱን። ሌላ የተለየ ነገር የለው። አራተኛው ሚስጥር ሮድ ማፕ ማለትም ከሰሜኖች ጋር ተነጋግረን ይዘን የምንመጣው ፖስት አብይ ደግሞ አለው። ፖስት አብይ ሮድ ማፕ ይዘን እየመጣን ነው ይላል። እነኚህን አራት ሚስጥራት ትላንትና በዚች ቃለ ምልልስ ገልጧል። የመጀመሪያው አብይ የአማራና የኦሮሞን ኃይል ሰብስቦ ለየብቻ አንዱን አንዱ ላይ ሲያማ እንደነበረና አንዱን ከአንዱ ጋር ለማጋጨት እንደሞከረ ከጦርነቱ በፊት። ሁለተኛ የአጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ወያኔን የገደለው ብለህ ተናገር ብሎ ባለስልጣናት መረጃ ሲልኩለት እንደነበረ ሲደውሉለት እንደነበረ ጫና እያሳደሩት እንደነበረ ዞሮ ዞሮ ወያኔን የገደለው ተብሎ እንዲወራ ኢቭን እንኳን ያጫሉ አይደለም የሰኔ 16 ራሱ እኛ ቀድመን እያወቅን ተው እያልናቸው ነው ወጥተው የቀንጅብ የተባለው ሁሉ ብለዋል። እሱንም እንደ ምስጢር መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እሱ ግን መጽሐፍ ውስጥ ስላለ እንደ ምስጢር አላወራው። መጽሐፍ ውስጥም ስለነካካው እንደ አዲስ ምስጢር ስላላመጣሁት ነው። ሶስተኛው የግድያ ሙከራ እንደተደረገበት ነው። አራተኛ ሮድማፕ ይዘን እየመጣን ነው የሚል ነው። እነኚህ ከዚህ በፊት ያልተገለጹ ምስጢራት ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ አዲስ ስለሆነ። ሞራል ጀጅመንት ለእናንተ ትቻለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳሚ እንዲህ ብለዋል፣ that is nothing but a bluff። ጉድ ይሄ ነው ጃጅመንት። ስራ ፕሮግራም ስራ፣ በደንብ ኮሜንት አድርጉበት። ወደ ሌሎቹ ቁም ነገር እንሂድ። ይሄ ምስጢራት ናቸው። አንደኛው ካቴጎሪ ነው ከትላንትናው ቃለ ምልልስ። ወደ ሌላው ይዘት ስንሄድ ምንድነው ያለው? የድራማው ቅድም ትቼ የርኩት ላይም አስተያየት ሰጥቷል። ስለዚህ በጨረፍታ ዘግቼው ነበረ። ይሄ የብርቱካናማው ግርግር ላይ አስተያየት ሰጥቷል። ግን የፖለቲካ አንድምታውን የተናገረው ለምን ዓላማ ነው የተደረገው የሚለውን ይሄ ድራማ ነው የፖለቲካ ዓላማው የሚከተለው ነው ብሎ ተናግሯል አቶ ጀዋር። ይሄ የዶኩመንተሪ እና የፌኩመንተሪ ግርግሩ ማለት የሰሞኑ ግርግር ቅድም በሰፊው ዳሰስኩት። አንደኛ መጀመሪያ መሰለኝ እኔም ከደምቢዶሎ ተማሪዎች መካከል አንዷ የተገኘች ነው መሰለኝ ብሎ እንትን አድርጓል፣ ኮንፌስ አድርጓል። መጀመሪያ እንደማንም ሰው ያ ቪዲዮ ሲለቀቅ ሰኞ ጠዋት መሆኑ ነው። ከነኛ ከደምቢዶሎ ከ17ቱ ተማሪዎች ውስጥ ከታገቱት ውስጥ አንድ እንደሆነች መስሎ የነበረ እኔም እንደማንኛውም ሰው ልጅቷ ስትመጣ ከደምቢዶሎ ተማሪዎች ውስጥ አንድ እንደሆነች ነበር የተረዳሁት። በዚህ በኩል ያው ተሸውደናል ወይም አትፌስ ቫሉ የመጣውን ነገር ወስደናል እያለ ነው። አንድ ሁለተኛ አሁን እያደረገ ያለው በመሰረቱ ኦሮሞና አማራ መካከል ሽብልቅ እየመታ ሁለቱ እንዳይተባበሩ እንዳይቀራረቡ ለማድረግ ነው። በኦሮሞ በኩል
ሰሜኖች እየመጡባችሁ ሊበላዋችሁ፣ የኦሮሞ መንግስት ሊያፈርሱ፣ ስልጣን ሊነጥቁ፣ ህዝቡ ላይ ሊበቀሉ እና ወዘተ እያለ እያስፈራራ የኦሮሞ ህዝብ ውስጥም ውጭም ያለው ማለትም ከገዛዙ ውስጥም ያለው ከገዛዙ ውጭም ያለው በአንድነት ቆሞ እንዲደግፈው ለማድረግ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በአማራ በኩል ማስተላለፍ የፈለገው የአማራ ኃይል እንዲጠላ ሳይሆን የበለጠ እንዲናደድ፣ ይቅርታ እሱ ያለው የበለጠ እንዲናደድ፣ የበለጠ ተናዶ ደግሞ በስሜትና በግልፍተኝነት የኦሮሞ ኃይል ላይ እንዲዘምት። ከዚህ በፊትም የደምቢዶሎ ድራማ ሲሰራ እንደዛ ብሎ ነው የሚያምነው እሱ። የደምቢዶሎ ድራማ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ማለትም ያኔ ራስ የታገቱት መንግስት ያደረገው ድራማ ነው ራሱ ያደረገው ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ያኔ የኦሮሞን ስም ለማጥፋት እንደተጠቀመው ሁሉ አሁን አማራን የበለጠ ለማናደድ ለሁለተኛ ጊዜ ለመሸወድ እየፈለገ ነው። በአማራ በኩል የአማራ ኃይል የበለጠ እንዲናደድና ኦሮሞ ላይ በሀሳብም በሌላ መልኩም እንዲዘምት እንዲያጥላላ ዘመቻ እንዲከፍት፣ በዚህ መሃል ላይ አብይ መደነስ ይፈልጋል። በዚህ ሁለቱ መካከል ነው ያለው። ሸኔ ማለት እና ጽንፈኛ ማለት ደግሞ ኮድ ወርድ ነው። ሸኔ ማለት አማራ ማለት ነው። ጽንፈኛው ሲሉ ደግሞ አማራ ማለታቸውን እንድትረዳ ፈልጋለሁ ብሏል አቶ ጀዋር ትላንትና። ባይ ዲፎልት ሸኔ ማለት ኦሮሞ ማለት ነው። ኦሮሞን ዲሁማናይዝ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ቃል ነው ለመምታት። ጽንፈኛው ሲሉም አማራን ለመምታት የሚጠቀሙበት ቃል ነው። የዲሁማናይዜሽን ፖለቲካል ወርድ ነው ቃል ነው። በዛ ረገድ እንድትረዱ ፈልጋለሁ የሚልም እዛው አስቀምጧል። ዝም ብሎ አይደለም በሸኔ ስም የሚምጣ በጽንፈኛው ስም የሚምጣ አላማው አማራን ለመምታት ለማጥላላትና ለማናደድ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን ኦሮሞ ሆም ብሎ የኛ መንግስት ተነካ በሚል ከመንግስት ኋላ እንዲሰለፍ ስለሚፈልግ ነው ብሏል። ሁለተኛው የድራማው አላማ ይሄንን ነው ብሎ ነው አቶ ጀዋር የሚናገሩት። ሶስተኛው ከአማራ ጋር እንኳን ብንጣላ በራሳችን ጊዜ እንጣላ ነው ያለው። እንግዲህ በሀሳብም በሌላም ነው ብሎ የገለጸው። በሌላም የሚለው ነገር እሱ የሚያብራራ ይሆናል ወደፊት። በሌላ መጣላት ለምን እንደሚያስፈልግ አላውቅም። ዞሮ ዞሮ እሱ ያለው ግን በሀሳብ የሚሆን በሌላ መልኩ መጣላትም ካስፈለገን አብይ አመቻችቶን ሳይሆን ራሳችን ችለን ጥቅማችንን አስልተን ነው መሆን ያለበት እንጂ አብይ ዛሬም መልሶ ለ50 ጊዜ እየሸወደን ለ50ኛ ጊዜ እየሸወደን አይደለም መሆን ያለበት። የፖለቲካ ልዩነት አለን ቅድም እንዳልኩት ከአማራ ጋር የምንነጋገረው የምንለያይበት የፍላጎቶች የፖለቲካ ጥቅሞች አሉን፣ የታሪክ ቁርሾችም አሉ። እሱ በአደባባይ የሚታወቅ ነው። ብንጣላ እንኳን ግን በአብይ ምክንያት ሳይሆን በራሳችን ተርምስ እንደ ኮንዲሽን መሆን አለበት ነው ያለው። ከድራማው ጋር ተያይዞ እነኚህ ሶስቱን ነገር ነው የተናገረው። የኦሮሞ ወደፊት ዕጣ ፈንታ ጋር ተያይዞ የሰጠው ሀሳብም አለ። መሰረታዊ የሆነውን ብቻ ነው እየነገርኳቸው ያለው። ከኦሮሞ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ጋር ተያይዞ በአብይ ምክንያት ኦሮሞ አገር ማስተዳደር አይችልም የሚለውን እያረጋገጠ ነው ያለው። የአብይ ድክመት የኦሮሞ እየሆነ ነው። የአብይ ድክመት የአመራር ድክመት የኦሮሞ እየሆነ መጥቷል። ሲነነመስ እየሆነ መጥቷል። ኦሮሞ ብልጽግና ቢባል ኦሮሞማ ቢባል ኦህዴድ ቢባል እና አሁን ባለው ሁኔታ የአብይን ድክመት ለኦሮሞ ህዝብ እዳ እየሆነ ነው ያለው። ያንን በንቃት መከታተል አለብን፣ መመከት አለብን የሚል ነው። የአብይ ድክመት የኦሮሞ ህዝብ ድክመት ነው። እሱም ማለት ኦሮሞ እንኳን ሀገሩን አይደለም ራሱን ማስተዳደር አይችልም የሚለውን ነገር እያረጋገጠ ነው በየዕለቱ የአብይ ድክመትና አሰራር ይላል። ቀጥሎ የጸረ ኦሮሞነት አስተሳሰብ ተንሰራፍቷል፣ ምንም መካካድ የለብንም። ይሄንን ደግሞ መከላከል ያለበትም መዘጋጀትም ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ነው በዋናነት ይላል። ቀጥሎ ኢትዮጵያ በታሪኳ እንደ ዘንድሮ ተዳክማ አታውቅም። በዘመናዊ ታሪኳ ባለፈው ከምኒልክ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ብንቆጥር ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስቱ እስካሁኑ ምን ሆኛለሁ ዛሬ እንደ አሁኑ
ተዳክሞ አይቼ አላውቅም ይላል አቶ ጀዋር። እንግዲህ ይህንን የሚያየው መንግስት ተዳክሟል፣ አቴኒ ታይም ሊወድቅ ይችላል ከሚል አንጻር ነው። ሀገረ መንግስቱ በጣም ተዳክሟል፣ በጣም ሳስቷል የሚል ግምት ነው ያለው። ይሄ መንግስትም ራሱ ረዥም ጊዜ መቆየት አቅም የለውም የሚልም መስተያየት አለው። እሱ ክፍት ነው ለክርክር። እንዲሁ እየናቁት ነው ስንት መንታ መንታውን እንትን ያደርገውና ከመናቅ ይልቅ ያለውን ሁኔታ ፌስ አድርጎ በዛ ልክ መነጋገር ያስፈልጋል። እንደዛ ነው ወይ የሚለውም ራሱ አጠራጣሪ ነው። ሰው ክፍት ነው እናንተም እንድትነጋገሩበት። በእውነቱ ይሄ መንግስት በጣም ደካማ ነው ወይ? ኪሊንግ ማሽን ብቻ ነው አለ። እንደውም this is just a killing machine መግደል ብቻ ነው የሚችሉት እንጂ ከዛ ያዘለለ አቅምም የላቸውም። ይሄ መንግስት እኛ ባረበ ራሱ በራሱ ጊዜ የሚወድቅ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል አቶ ጀዋር። ይሄ በጣም ትልቅ ክሌም ነው። ባይዘው ዛሬ ብቻ አይደለም ያለው፣ ከኔ ጋር ቃለ ምልልስ ባደረገውም ከሌሎች ጋር በሚያደርግበት ኮንሲስተንትሊ ይሄ መንግስት ሚስት የበላው መንግስት ነው ብሏል። ሚስት የበላው የተበረበረ አንድ ንፋስ ሲመጣ የሚጥለው ነው። ባላ እንኳን የለውም የሚደግፈው ዛፉ ሚስት የበላው ዛፍ ነው። በየትኛውም ሰዓት ሊወድቅ የሚችል ነው። ከባድ ንፋስ መቆጣጠር መቋቋም የማይችል ዛፍ ነው ወይም ስርዓት ነው ብሏል ጀዋር። ይሄንን ትልቅ የሞራል ስቴትመንትም ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በማስረጃም መሞገት የሚቻል ጉዳይ ስለሆነ ክፍት አድርጌ ልሂድ። ግን አቶ ጀዋር እንደዛ ነው ያሉት። ቀጥለው ይሄንን በኦሮሞ ብልጽግና ስር የተሰገሰጉትን ኢሊቶችን የገለጸበትን እሺ፣ አንድ አይነት ከሆንን ሳራ አትምጪ እዚህ። አንድ አይነት ከሆንን ለምን ትመጫለሽ እዚህ? አንደኛ ዞር አልልም ከራሴ ቤት። አንዳንዴ አማርኛ ራሱ እወቁ። ሆን ብዬ ነው ቦታ ሰጥቼ አይደለ። እንደዚህ አይነቶቹን እግረ መንገዱ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እርስ በራሱ ይጋጫል እኮ። ምን ፈልጋ ነው የመጣሁት? ምን ፈልገው ወይም ፈልገሽ ነው የመጣሽው? በፈረስም የመጣሽው ወይ የመጣው ምን ፈልገሽ ነው? እኔ ካልጠቀምኩ አንድ አይነት ከሆንን ምን ፈለጋ ነው? ምን ለማትረፍ ነው? ታዲያ አትቀሪም እዛው ቤትሽ አትቀሪም? ለምን ጎራት ያለሽ? አንድ ሁለተኛ ከቤቴ ወዴት ነው ዞር የምለው? አንቺ ነሽ እንጂ ዞር የምትይው። እኔ ለምን ዞር የምለው? ይሄ እኔ ቤት ነው። ቤቴን ጥዬ እሄዳለሁ እንዴ? ቤትሽ ስመጣ አድርሰናል ለዛሬ ብለሽ ተናገሪ ወይም ተናገሩ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቤዚክ አነባለሁ። የአንድ ግለሰብ ስላልሆነ ነው። አልተናደድኩም። ራሱ አይዟችሁ፣ አልተናደድኩም አሉ። አንዳንድ ሰው ኢቭን ሎጂክ እንኳን አይገባውም እኮ። የማይጠቅም ሰው ጋር ሄደ አስተያየት አሰጥም። አንድ ሁለተኛ እኔ ይሻላችኋለሁ ሞገስ ነገ ተነስቶ ኦሮሞ ወክሎ ፖለቲካ ይይዛል አላልኩም። መች አልኩ? ጀመር ፖለቲካ ውስጥ መግባትም አልፈልግም። ራሴን ባላቀረብኩበት ሁላችሁም አንድ ናችሁ ብሎ መናገር ራሱ ቅሽምና ነው። I'm not going to leave Solomon. It's not about her. እኔ ሲምቦላይዝ የሚያደርጉትን ስለማቅ ነው። አንድ አይደሉም እኮ ነፍ ናቸው እኮ አሸን ናቸው። ከጉልት የሚመጡ አሉ። ሽንኩርት ለመግዛት አስበው እግረ መንገዱን ፍርድ ቤት የሚሄዱ ነበሩ። የሆነ ሰሞን ኢትዮጵያ ላይ ፌሚኒስቶች አዲስ ስራ ሲጀምሩ እየሄዱ ሴቶችን ሁሉ ተበድለሻል ተፋቂ እያሉ ምን ሆኖ ነበረ? እግረ መንገዱንም ዘናም እንድትሉ በቃ አዲስ ፋሽን ሆነና ፌሚኒዝም እና አዲስ የኢትዮጵያ የቤተሰብ ህግ ተደንግጎ ነበረ በፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት። ከዛ ምን ሆነ እና ፌሚኒዝም አዲስ ፋሽን ሆነ። ፋሽን ደግሞ ከባድ ነው ታውቃላችሁ። ፋሽን ከባድ ነው። ለምሳሌ ሱሪን እኔ ከኋላ ሱሪ በድህነት ምክንያት ሱሪ ከተቀደደብኝ ሌላው ሰው እኔን እንደ አራዳ የሚቆጥረኝ ከሆነ ጤነኛው ሱሪውን ሊቀድ ይችላል። እንደዛም ሆኗል። እኔ ግቢ ሆኜ በችግር ሱሪ የምገዛበትን ገንዘብ አጥቼ አንድ ዶርም ሜታችን እኔ ሱሪው ተቀዶብኝ ሞገስ ለፋሽን ያደረገው ብሎ ሱሪውን ከኋላ ቀዷል። የኢትዮጵያ ፌሚኒስቶቹም ያኔ ፋሽን ሆኖ መጣና አዲሱ የቤተሰብ ህግ ሲሻሻል ምን ይላል? ስለሚጠቅማችሁ ነው። አንድ ለእሑድ ልስጣችሁ ብዬ ነው። የድሮ የቤተሰብ ህግ አንድ ሴት ለመፋታት የፍቺ ምክንያት ማስረዳት አለባት፣ ኮዝ ኦፍ ዲቮርስ። ከዛ አዲሱ የቤተሰብ ህግ ሲሻሻል ምን ሆነ? ኖ ኮዝ ሆነ። በቃ አንድ ሴት ለመፋታት ምክንያት መናገር አይጠበቅባትም። በድሮ በሲቪል ስርዓትም በፍትሐ ነገሥት ዘመንም
ማሳየት ያስፈልግ ባልም ይሁን ሴት ልፋታ ሲባል ምክንያት ማስረዳት ያስፈልግ ነበርና እሱ የቤተሰብ ምስጢርን ሜዳ ላይ እየዘራ ነው ሴቶችን በጣም ለጭቆና ያጋለጠ ነው ተባለና ተቀየረ ሰው አሁን አዲሱ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ምክንያቱም ማስረዳት አይጠበቅም እና ፌሚኒስቶች ሄደው ይሄንን ተናገሩና የተወሰኑ ሴቶች ምን ማድረግ ጀመሩ ጉልት ይሄዳሉ ሽንኩርት ኩድራ ምናምን ለመግዛት ነው የሚሄዱት እና ቲማቲም ለመግዛት ሄደው ትዝ ሲላቸው ለካ ሰላምትና ባላቸው በድሏቸዋል በዛው ጎራ ብሎ ፍርድ ቤት ክስ የፍቺ ክስ መስርተው ይመለሳሉ እግረ መንገዱም ማለት ነው እና አሁንም እንደዚህ የሚመጡ ሰዎች አሉ እግረ መንገዱን ይወጡና ጎራ ብለው ከቤት ያቀባበሉትን የዘረኝነትና የብልግናቸውን ዘርግፈው ስለሚሄዱ ነው ዛት ሴጅ ወደ አቶ ጀዋር እና ይሄ መንግስት በኦሮሞ ኤሊቶች ዘንድ የሚታዩትን የገለጸበትን ላካፍላችሁ ሶስተኛ አሁን ያለው ሙስና አይደለም ሙስና ብላችሁ ስም አታጥፉ ብሏል ሙስና አይደለም አሁን ያለው ሙስና ሳይሆን ብልግና ነው መንግስታዊ ብልግና ነው የሚያደርጉት ነገር በየበርጫ ቤቱ በየመጠጥ ቤቱ በየቦታው የሚያደርጉት በጣም ያስፈራል ያሳፍራል ስቴት እንደ ስቴት አገር እንደ አገር እንዲባልጎ ያቅም በተለይ የኦሮሞ ልሂቃን አብይ ስር ስርዓቱ ስር የተሰገሰጉት የሚያደርጉት ፒውር ብልግና ነው ፖለቲካም አይደለም እየሰሩ ያለው ብልግና ውስጥ ነው ያለው ይሄ ሙስና ዘረፋ እና መሰል አማርኛዎችን ማባከን የለብንም ብልግና ነው የሚገልጸው ብሎ ነው የተናገረው ዘን ወደ አገር መከላከያ ጋር ተያይዞ የሰጠው ሰፊ ማብራሪያ አለ ምንድን ያለው ያው ሀብታሙ እንደተለመደው የጠየቀው ጥያቄ ይገባኛል እኔ አቶ ጀዋርም ቢሆን በመመልኩ እኔ በሆን እንዴት እንደመመልስ ነው ማቀው ይሄ መከላከያ በደም የጨቀየ ነው ስንት ወንጀል በትግራይ ላይ የፈጸመ ነው አሁንም እየፈጸመ ነው ያለው በኦሮሞ ላይም የፈጸመ ነው ስለዚህ መፍረስ ነው ያለበት ከዚህ መከላከያ ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም የኦሮሞ እጣ ፈንታም ሲወሰን የመከላከያ ጉዳይ ከግንዛቤ መግባት አለበት ብሎ ጥያቄ ጠይቆታል አቶ ጀዋር መልስ የሰጠው የሀገር መከላከያ እንደ መከላከያ ይሄ ስርዓት ሄደም ኖረም ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ ስለሚያስፈልግ እኔም የምስማማው ሪፎርም እየተደረገ ችግር ያለበት እየተስተካከለ ተጠያቂ የሆነው ኮስት እንዲጠየቅ መደረግ ነው እንጂ በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ስርዓት ያላቸው መከላከያ አባላት አሉ በለዛው በብዛት ጥፋት ላጠፉት ተብሎ የሀገር መከላከያ ፈርሶ ከዚህ በፊት የሰራነውን ስህተት መድገም የለብንም አንደኛ ተቋም ሲገነባ ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ መኖር አለበት ያፈረሱ መገንባት ከዜሮ ተገቢ አይደለም ከዚህ በፊት ያሪግ የሰራው ትልቁ ስህተት የራሱ ወታደር ይዞ መጥቶ ብዛት አለኝ ብሎ የሀገር መከላከያን የደርግ ብሎ አፈረሰ ሲያፈርስ ሁለት ነገር ገጠመው ይላል አንደኛ በተለይ ኤር ፎርስ ጋር ተያይዞ ዕውቀት ያላቸውና የሀገር የአየር ኃይልን የሚያሰለጥኑ ትላልቅ ለ50 ዓመት እና ከዛ በፊት ኢንቨስት የተደረገባቸው ሰዎች በትኖ ኤር ፎርስ መልሶ ለመገንባት በሚጥርበት ጊዜ ባዶውን ቀረ ቸገረው ይላል which is true ከሞራል አንፃር አላየም ከሞራል አንፃርም የደርግ ወታደርም አይደለም ትክክልም አልነበረም ከወያኔ ኃጢያቶች ውስጥ አንዱ መዝገብ ላይ ከሚመዘገቡት ነገሮች ውስጥ ሀገር በታኝነት ገንጣይና አስገንጣይ አንድ በመዝገብ ሳስቀምጥ ገንጣይና አስገንጣይ እና የዘረኝነት ፖለቲካ በጡጦ ያጠባ አሁንም ያሉ ሰዎች ራሱ በዛ ጡጦ አድገው ነው መከራ ያያበሉ ነው ያሉት ዘረኝነት ነምበር 1 ቀጥሎ የባህር በር ማስቀረት ባይ ዲዛይን በስተት አይደለም 2 ተቋማትን ከፓርቲ ፍላጎት ልክ መስፋቱ ከዛ ውስጥ አንዱ የሀገር መከላከያን ስንት ዓመት ውጭ ሀገር ድረስ በጃንሆይ ዘመን ከዛ ደግሞ ደርግ ተረክቦ በደርግ ዘመን ከአሜሪካ እስከ ራሽያ ከዛ እስከ እንግሊዝ ሀገር ድረስ በጣም ዘመናዊ በሆነ መልኩ የተሰራውን ቢሮክራሲ አጥፍቶ በካድሬ መተካቱ እያለም ሄድ እንችላለን ዝርዝሮቹ ይሄ አንፎርጊቨብል ሲን ማለት እንችላለን አንፎርጊቨብል ሲን ነገር መንገዱ ልንገራችሁ ብዬ ነው ከኃጢያቶች ውስጥ
ስለዚህ ሶስተኛውን ምንድነው የደርግ ወታደር ብሎ ሲበትን የኤርትራ ጦርነት ተከፈተ። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲከፈት ምን ያድርግ? በተነ። ኃይልም በበቂ ሁኔታ መልሶ አልገነባም። ስለዚህ ክፍተት ገጥሞት ነበረ በኢትዮ ኤርትራ። ለዛም ነው በችኮላ ወደ ሀገር መከላከያ እንዲመለሱ፣ ሌላውን ወደ ኤርፎርስ እንዲመለስ፣ ሌላውን ወደሚመለከተው ተመልሶ እንዲያግዝ ሀገሩን እንዲያግዝ የተደረገ ነው የሚለው። ይህንን እንደ ምሳሌ ነው የሚያመጣው አቶ ጀዋር፣ እንደ ምሳሌ ነው የሚያመጣው። ሰው ኢንስቲቱሽናል ሜሞሪ የሚያስፈልጋል። በአጭሩ እሱ ያለውን በአጭሩ ይሄ ጀስቲፊኬሽን ነው፣ ምክንያቱ ነው። በአጭሩ ሀገር መከላከያ እንደ መከላከያ መኖር አለበት። ለምን? በሰው ልጅ ታሪክ ቅድም ቪዲዮ ላይ የሰማችሁት በኦሮምኛ በእንግሊዝኛ ነው የተናገረው። እንደውም the greatest human invention is the concept of statehood ነው ያለው። ሀገረ መንግስት የሚለውን ነገር መፍጠር ምናልባትም ከሰው ልጆች የፖለቲካ ፈጠራ ውስጥ ትልቁ ነው፣ ትልቁ ተደርጎ መወሰድ አለበት ብሎ ነው ያስቀመጠው። ሶ ስቴት ያስፈልጋል፣ ሀገረ መንግስት ያስፈልጋል፣ ተቋማት ያስፈልጋሉ፣ ቢሮክራሲ ያስፈልጋሉ የሚል ነው። እና እኔ ስለ መከላከያ ሲያወራ የመጀመሪያው መልስ የምሰጠው ኢዚ፣ በጣም ከቀላሉ ከዛ ነበረ መልስ መጀመር የነበረበት። እኔ ብሆን ያልኩት ማን ነው ጥፋተኛ፣ ማን ነው ጥፋተኛ ያልሆነው ብዬ ነው መልሽ የምጠይቀው። ማን ነው ማን ላይ የሚፈርደው? እከሌ ጥፋተኛ ነው፣ እከሌ በደም ተጨማልቋል፣ እከሌ አልተጨማለቀም። ማን ነው ዳኛው? ማን ነው መከላከያውን ብቻ የተጨማለቀ አድርጎት? ማን ነው ሌላውን ንጹህ አድርጎ? አንዱ ተበዳይ፣ ሌላው በዳይ፣ አንዱ በደም የተጨማለቀ፣ ሌላኛው ነጭ ማረብ ይዞ የሚዞር፣ አንደኛው ጻድቅ፣ ሌላው ኃጢአት። የሁለት ሀገር ግጭት እኮ እያስመሰሉት እኮ ነው። አንድ ሀገርና አንድ ሀገር የገጠመ ነው የሚያስመስሉት። ኦፍ ኮርስ ትርክቱም እንደዛ ስለሆነ የሁለት ሀገር አይደለም እኮ። መከላከያ ከሆነ በዛ መከላከያ ውስጥ ሀገርን የሚወክለው ከነ ችግሩም ከነ ድግመቱም ከነ ምናምኑ። ስለዚህ ማን አንተ ከሌ እንትን አድርሶ በደም ተጨማልቆ ስላጠፋ ስለተጨማለቀ መፍረስ አለበት የምትለው አንተ ማን? ምንድን ያደረገው? ሌላው እንትን ሲቀባ ነበር እንዴ? እየሄደ ሽቶ ሲያርከፈከፍ ነበር እንዴ? ስለዚህ ሲስተካከል የሚስተካከል ከሆነ አንድ ላይ ነው የሚስተካከለው አብሮ። ሪፎርም ከተደረገም ያኔ ሪፎርም ይደረጋል እንደ ሀገር። ከዛ ውጪ አንዱ ጻድቅ ሆኖ ጥግ ላይ ሆኖ ሌላውን ዳኝ የሚዳኝበት ይሄ ነው። በጣም ደግሞ በጣም የሚያስጠላው ሪቴት የሚያደርገኝ በየጊዜው ስለሚደጋገም ነው። እና እኔ እዛው ነበር የማቆመው። ፈርስት ስቴፕ ማን ነው ማንን ጠያቂ? መግደል ከሆነ ሲገድል ነው የቆየው ሁሉም። መድፈር ከሆነ ሲደፍር ነው የቆየው። ጦር ወንጀል ሲሆን ጦር ወንጀል ሲፈጽም ነው የነበረው። በዛ መልኩ ነው መሆን ያለበት። ኤኒዌይስ ያንን ነበር እኔ ከራሴ አንጻር ነው ያንን ነበር የሚጨምረው። ክርክር ስንነጋገር በቃ እንደዚህ ነው፣ ወርዶ በልክ ነው መነጋገር። ስለ ሀገር መከላከያ እሱም ብሏል። ኤኒዌይስ ይሄ እኔ የጨመርኩበት ነው። እኔ በሆንም የሚጨምርበት ያልኩት መሆንም ያለበት ወደፊትም ኦዲት ሲደረግ እንደዛ ነው። ኢቨን ይሄ አሁን ያለው መንግስት እንኳን ቢወርድ ዘ ላስት ብሪዝ ይዤ የምቀጥለው አቋም ነው። ንጹህ የለም እዚህ ውስጥ። ሁሉም ባደረገው ልክ ትጥቅ ትግል ውስጥ የገቡት ባደረጉት ልክ ነው ምሳቸው ማግኘት ያለባቸው። ኦፍኮርስ የህግ ምሳቸው። የመጨረሻው የኦሮሞ እጣ ፈንታ ኦሮሞ ለምን ሀገር አይሆንም? ከዚህ ስርዓት ጋር ለምን ይቀጥላል? አብይስ ለምን እንላለን? ለምን የራሳችንን ሀገር አንመሰረትም የሚል ጥያቄ ጠይቆታል። ይሄ መሰረታዊ ነው። በዚህ ነው የማበቃው። ይሄ መሰረታዊ ነው። ምንድን ነው ያለው? የኦሮሞና የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ በጣም ተሳስረዋል። አሁን ደግሞ የበለጠ ተሳስረዋል። በአብይ አገዛዝ የበለጠ በቢሮክራሲም በአሰራርም። ሲጀመር የኢትዮጵያና የኦሮሞን ትርክት ማስታረቅ አለብን ብሏል። ሴኔሳ ማለት ትርክት ማለት ነው በአማርኛ። ትርክቱን ካላስታረቅን እንደ በአንድ ሀገር ውስጥ ልንኖር አንችልም። አስምሩበት። የኦሮሞ ትርክት እና የኢትዮጵያ ትርክት በሆነ መልኩ መታረቅ አለበት። ትክክል ነው፣ የምስማማበት ነው። ስንት ጊዜ ስናወራ ነው። ግን ትርክቱ ሲሆን የኦሮሞ ትርክትና የኢትዮጵያ ትርክት ተደርጎ አይደለም መወራት ያለበት።
ኢትዮጵያ የምትባል ኤንቲቲ ለብቻ አለች እንዴ? አሁን ሌላኛው ብሔርተኞች በጣም የሚያስቸግሩት ኢትዮጵያ የሆነች መንፈስ ለብቻ የተቀመጠች ደሴት ላይ ከዛ ደግሞ እነኚህ ብሔሮች ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው የሆነ ሀገር ሆነው ለብቻ የሚቀመጡ እንዴ? ኢትዮጵያ እኮ የእነኚሁ ውጤት እኮ ነች። ለብቻ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ኢትዮጵያ የሚባል ለብቻም የለም። ኢትዮጵያ የሚባል ስጋ ያለበሰ አርሚ ያለው ለራሱ ለብቻ ከብሔሮች ጋር ያልተነካካ ኢትዮጵያ የለችም። ኢትዮጵያ የእነኚህ ውጤት ነች። ይሄ የዘይትና የውሃ አፕሮች ነው የሚወስዱት። ሳይታረቁ አብረው አንዱ ላይ ተንሳፎ የሚኖር እንደዛ አይደለም አገሩ ያለ። ወደ ህዝብም እያወራው አይደለም። እኔ እያወራው ያለው ፍሮም ጁሪዲካል ፖይንት ኦፍ ቪው ይሄ የአገር ጽንሰ ሀሳቡን ነው እያወራው ያለው። ውሃ ብትወስዱ አይ ኦክሲጅን ለብቻ ነው ሃይድሮጅን ለብቻ ነው ተብሎ አይወራም። ውሃ ከሆነ በኋላ ውሃ ውስጥ ኦክሲጅንም ሃይድሮጅንም አለ። ኦክሲጅንም ሃይድሮጅንም ውሃ ውስጥ ሲገባ ኮምፓውንድ ሲሆን ኦክሲጅንም ኦክሲጅንነቱን ባህሪውን ይተዋል። ሃይድሮጅንም ኤክስፕሎሲቭ ባህሪውን ትቶ ነው ውሃ የሚሆኑት ሁለቱ። ውሃ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦክሲጅንም ሃይድሮጅንም ይገኛል። ኦክሲጅንና ሃይድሮጅን ውስጥ ግን ውሃ አይገኝም። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞውም አማራውም በግለሰብ ደረጃ የሚያስበውም አውራ ዶሮውም ማለትም ዶሚናንት ኢትኒክ ግሩፕ ህዳጣኑም ምኑም አለ፣ ሴቱም ወንዱም ሌላው እና እሳቤው ራሱ መስተካከል ያለበት። ሁለተኛ ኢሪቴት የሚያደርገኝ ነገር በጣም የሚያሳምመው ይሄ ነው። ሲያወሩ አሲብ ኢትዮጵያ የሆነች ጽንሰ ሀሳብ ወይም የሆነ ሀገር ለብቻ የሆነ ቦታ የተቀመጠች እዛ ውስጥ የራሱ ብሔር ወይም የራሱ ጂኦግራፊ የራሱ ተቋም የራሱ ቢሮክራሲ የሌለ አስመስሎ ነው የሚያወራው። እያንዳንዱ ስህተቱም የሚነሳው ከዚህ ነው። እና አቶ ጀዋርም መምጣቱ ካልቀረ እዚህ ጥግ ድረስ መድረስ አለበት። ሴፐሬትሊ ኦሮሞ የሚባል ምንም ከምንም ጋር ያልተነካካ ሊኖር አይችልም። እንደ ኮሚኒቲ ግለሰብ ነው ሊኖር የሚችል። የተሳሰረ ነው ስላለ ነው የተሳሰረ ነው። ስለዚህ ትርክት ሲታረቅም አንደኛው መታረቅ ያለበት ይሄኛው ነው። አሁን የገለጽኩት ትርክት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ነው መስተካከል ያለበት። ራሱን የቻለ ለብቻ የሚቀመጥ ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያ እነኚህ ውጤቶች ናቸው። ውጤት ስትሆን ምንድን ነው? ጥሩ ውጤት ሊሆን ይችላል አንድ ላይ ሲሆን፣ መጥፎ ውጤት ሊሆን ይችላል። አስተዋጽኦ በኦሮሞ ስም የተወከለው ግለሰብ ወይ ቡድን መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ሊሆን ይችላል። በውክልና ከሄድን እንደ ግለሰብ ከሆነ ግለሰቡ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጎ ሊሆን ይችላል በሀገር ግንባታው፣ የበለጠ አበላሽቶ አፍርሶ ሊሆን ይችላል። ትርክት ይነቅላል ተብሎ የታሰበው የበለጠ ሌላ ትርክት ሊተክል ይችላል። እንደ አብይ አይነት ውሃ ሊያጠጣ ይችላል። ብሔርተኝነትን ያቀዘቅዛል ተብሎ የታሰበው እንደ ኮብራ ብሔርተኝነትን ውሃ እያጠጣ ሊያፋፋው ይችላል። እንደዛ እየሄድን እያልን መነጋገር እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን ለብቻ እንደ በብል የሚቀመጥ የለም። አንዱ ሌላው ላይም ለብቻ ክስ የሚያቀርብ የለም። ኢትዮጵያ ላይ ክስ ካቀረብክ ኢትዮጵያ ወክሎ የሚመጣው ማን ሊሆን ነው? እዚህ ጋር ማን ነው ኢትዮጵያ ወክሎ የሚመጣው ማን ነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብትከሰስ ብሔሮች ኢትዮጵያን ቢከሱ ብሔሮች ኢትዮጵያን ከሰሱም በል ናም ሲሪየስ ቀልድ አይደለም። ብሔሮች ኢትዮጵያን ከሰሱ፣ ኦሮሞ ኢትዮጵያን ከሰሰ፣ ትግራይ መጥቶ ኢትዮጵያን ከሰሰሽ ችግር የለም። እንደ ጂኦግራፊም ውሰዱት፣ እንደ ክልልም ውሰዱት፣ እንደ ፖለቲካ ማህበረሰብም ውሰዱት። አማራ ኢትዮጵያን ከሰሰ፣ ኢትዮጵያ የምትባል ከዛ ኢትዮጵያ ወክሎ የሚመጣው ማን ነው? ሲከሰስ ተወካይ መኖር አለበት አይደለ? ወክሎ የሚናገር። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ኢትዮጵያን ከከሰሱ ማን ነው ኢትዮጵያ ወክሎ መልስ የሚሰጠው? መልስ ስጡኛ ብሔርተኞች፣ ስጡኝ፣ መልስ ስጡኝ። ኢትዮጵያ ተከሰሰች፣ ኢትዮጵያ ወክሎ መልስ የሚሰጠው ማን ነው? ከኦሮሞ ውስጥ ያልወጣ ያልተነካካ፣ ከአማራ ጋር ያልተነካካ፣ ከትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ጋር ያልተነካካ፣ ከሶማሌ እያላችሁ ሂዱ። ማን ነው ንገሩኝ። ኤክስ የሚባል ቡድን ወይ ግለሰብ ያልተነካካ ሴፐሬት ምንም ነገር ያልተነካካ ኢትዮጵያ ወክሎ የሚከራከር ማን እንዳለ ይሄን ጥያቄ መልሱልኝ። ይሄንን ሳትመልሱ አንድም ብሔርተኛ ልምድ ያለው ጥፍራሙ ጀማሪ ብሔርተኛ ተስፈኛ ብሔርተኛ ጥያቄው ማቅረብ አይችልም። ይሄን እስካልመለሰ ክስ ስታቀርብ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ወክሎ የሚጠየቅልህ
ወይንም ኢትዮጵያ ወክሎ የሚናገረው ማን ነው? ጥያቄው ማን ነው? ማን ነው? እሱ ጥያቄ ነው። ለማንኛውም እናብቃ። በዚህ ወደ መጨረሻ ላድርገው። አቶ ጀዋርን የኦሮሞና የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ ነው፣ የማይነጣጠል ነው ካለ በኋላ አሁን ባለው ሁኔታ ከራስ ጥቅም አንጻር ነው ያለው። ከራስ ጥቅም አንጻር ፍሮም ራሽናል ፖይንት ኦፍ ቪው ለኢትዮጵያ አስባችሁ ሳይሆን ከራስ ጥቅም አንጻር ብታየው ከኢትዮጵያ ፍርስራሽ የምትሰራ ኦሮሚያ የለም፣ ህልም ነው ብሏል። እደግመዋለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ከኢትዮጵያ ፍርስራሽ የምትሰራ የምትገነባ የምትዋለድ ኦሮሚያ የለችም፣ ህልምን አውጣ ነው። ስቴት ፕሪዘርቭ ማድረግ አገረ መንግስቱን ማቆየት የሚለውም ከዚህ አንጻር ነው። ኦሮሞ ሀገር ይሁን ኦሮሞ ስልጣን ኦሮሞ በፌዴራል ስርዓቱ ውስጥ ይተዳደር ወይም ሌላ ሞዴል ይምጣ ብለን ለመነጋገርም አሁን ሁኔታው አይፈቅድም። እየተባባሰበት ከሄደ እንደ ዩጎዝላቪያ እንኳን አንሆንም። ሁኔታችን ከዛ የተለየ ነው። ኢት ኢዝ ቱ ሌት ኤንድ ቱ ሊትል ደግሞም አይቻልም የሚል ነው ያስቀመጠው አቶ ጀዋር። ለዚህ ምሳሌ አድርጎ የተጠቀመውን እኔም ልጠቀምና ልንገራችሁና በዛ ላብቃ። ምሳሌ ከነገርኩ በምሳሌ ካስረዳው ይላል አቶ ጀዋር ወረብ የጃሩ ዲሲ ቆቴ ቡላኑ ገነ ከይሰ መነ ሂን አጀሩ ነው ሂን አጀሩ ገነ ከይሰ መነ አጀሩ እንደጓለ ምን ማለት ነው? እንኳን ሀገር የሚገነባ አይደለም አንድ ተራ አርሶ አደር እንኳን ክረምት ላይ ቤት አይጠግንም ይላል። አላብራራም። ሁለት አንድምታ አለው። ሁለት ምክንያት ነው። ሁለቱ ምክንያት ያው እናንተም እንደምታስቡ ክረምት ላይ ሲሆን አንደኛ ቤተሰብ ልጆች እቃ እሱም እንደገለጸው ንብረት ይበሰብሳል። ስለዚህ ዝናብ የሚከላከልልህ የለም ባጭሩ። ምክንያቱም ጣራውን የምትጠግም ከሆነ ዝናቡ ያበሰብሳል። ሌላኛው ምክንያት አለው። አዲሱንም ቤት መስራት አትችልም። በደንብ ኢላቦሬት ያላደረገው አዲሱንም ቤት በጣም የሐምሌ ክረምት ላይ በዚህ በኩል በአንድ በኩል እየበሰበስ ያኛውንም እሰራለሁ ስትል ዝናብ ከላይ ስለሚዘም የገነባውን ወይ ያፈርስባል ወይ ሁለተኛ በዝናቡ ምክንያት ቤቱን መገንባት አትችልም። ስለዚህ ገበሬ እንኳን ጎጆውን ክረምት ላይ በዶፍ ዝናብ ውስጥ አይጠግንም። ስለዚህ አሁን ክረምት ላይ ነው ያለነው። ኢትዮጵያ ክረምት ላይ ነው ያለችው፣ በዶፍ ዝናብ ውስጥ ነው ያለችው። ኦሮሞ በዚህ ውስጥ ስለ ሀገር ግንባታ ማውራት የለበትም የሚል ነው የተናገረው አቶ ጀዋር። እንግዲህ በአጠቃላይ ዋናዎቹ ክፍል አንድ ላይ ዝም ብሎ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት የሚል ነው 30-40 ደቂቃ እንትን ያለውና እኔም ያንኑን ያልኩት ወንድሜ ያንኑን ያልኩት እኮ የማዳመጥ ችግር አለብህ መሰለህ ጆሮን ታክም ይድና ያልኩት እሱን ነው። ከራስ ጥቅም አንጻር አሁን ስለ አገር ኦሮሚያ የምናወራበት አይደለም ነው ያለው። ክረምት ሳይሆን በጋ ነው ቤት የምንገነባው እያለ እኮ ነው። አትሰማም እንዴ? ይሄን ሁሉ አገሩ ከፈጀው በኋላ ካልሰማ ችግር አለብህ። ከጥቅም አንጻር ነው ያለው። ለኢትዮጵያ ማስበን አይደለም ነው ያለው አልኩ እኮ እዛ ደረጃ ነገርኩ። ለኢትዮጵያ ማስበ ሳይሆን ተጨንቀ ሳይሆን ስለ አገር ማዋለድ እንኳን ዲስኮርሱም እቅዱም መኖር ያለበት በጋ ሲመጣ ነው። ስለዚህ የኦሮሞን ሀገር ለመመስረትም የምታስበው በጋ ከመጣልን ነው። የሚመጣ ከሆነ በጋ ሳይመጣ ክረምት ይዞን የሚሄድ ከሆነ ሀገር የሚባል ነገርም የለም፣ ተያይዘን እንሄዳለን ያለው። ሄድና ተርጉም ሌላ አንተ በሌላ ሰምተህ ከሆነ የመጨረሻ እንግዲህ አቶ ጀዋር ከግማሽ ከሁለተኛ አጋማሽ ኦልሞስት ከ1 ሰዓት ከ58ኛ ደቂቃ ጀምሮ ያወራው ይሄንን ነው። ይሄን ሶስቱን መሰረታዊ ጉዳዮች ምስጢራት አሉ በየክፍሉ የሰሞኑ ፖለቲካ ግርግር ላይ የሰጠው አስተያየት የኦሮሞ ህዝብ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እነኚህ ሶስቱ መሰረታዊያን ናቸው። ሄዳችሁ ቋንቋ የምትችሉ ሰዎች ማዳመጥ ፈልጉ ካላችሁ አዳምጡ።